بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے انسب پیدا فرمایا۔ تمام کلمات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر سارے جہان کے جن و انس مل کر بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ آج ہم آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور اسماء حسنہ کا ایک عجیب واقعہ سنانے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر کیسے قافلوں کے قافلے اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ بتائیں، ہم آپ کو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دکھاتے ہیں جو کہ مائی حلیمہ نے اپنے الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی، میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا، کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لخت جگر پیارے جسم کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھول دیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب نے زاد راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس نعمت عظمہ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں کہ اے حلیمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں یکدم یہ طاقت کیسے آ گئی تو سواری خود بولی، میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ یہ تھی ایک جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی جو پہلی نظر میں ان کی رضائی والدہ نے دیکھی۔ چلیے اب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ فرمایا کتنے کا؟ انہوں نے کہا کہ اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سیر کرنے آیا تھا، اونٹ پسند آ گیا، میں باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے دے دو۔
कीमत भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा मंजूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ऊँट हमरा लिया और चल दिए। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नजर आते रहे वो देखते रहे। जब नजरों से ओझल हो गए तो दिल पर हाथ रख कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक दूसरे से पूछने लगे कि एक शख्स आया और ऊँट उधार ले गया तुमसे, किसी ने पता ही ना पूछा। जब सौदा नकद हो तो पता पूछने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उधार दे दिया जाए और कोई जान पहचान भी ना हो या कोई जामिन भी ना हो और ना ही कोई चीज गिरवी रखी जाए तो ऐसे में इतना कीमती ऊँट हमने दे दिया। किसी ने कहा यार जब वो बात करता था तो मुंह से फूल झड़ते थे, मैं तो बस यही देखता रह गया। दूसरे ने कहा कि यार मैं उसकी आंखें देखता रह गया। तीसरे ने कहा कि मैं तो उसकी मुस्कुराहट को देखता रहा। कहने लगे कि वो अपने हुस्न का जादू जगा कर कीमती ऊँट हत्या कर ले गया है। काफले के सरदार की बीवी जो अब तक खामोश बैठी थी खैमे का पर्दा उठाकर कहने लगी मैं जमानत देती हूँ। सबने कहा कि क्या तू जानती है? कहा जानती मैं भी नहीं हूँ। फिर जमानत कैसे देती है? कहा जब तुम सौदा कर रहे थे तो मैंने खैमे की ओर से उसका चेहरा देखा था। इतने हसीन चेहरे वाला झूठ नहीं बोल सकता। इतने में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आ गए और ऊँट की कीमत भी अदा की और सारे काफले वालों को रात का खाना भी पेश किया। वो औरत पुकार उठी कि देखा कि ये शख्स जितना सूरत का हसीन था सीरत का भी उतना ही हसीन निकला। वो सारा काफला कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात का मजमूए हुस्न हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद ना ज़्यादा लंबा था और ना पस्त। माथा कुशादा था, सर बहुत खूबसूरती के साथ पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल नीम घुंघराले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भवें गोल और खूबसूरत थीं। जहाँ वो मिलती हैं वहाँ बाल ना थे। एक रग थी जो कि गुस्से में भड़कती थी। आँख मुबारक के बारे में कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें लंबी, खूबसूरत और सुर्ख डोरों से मुज़य्यन थीं। मोटी और स्याह सफ़ेदी इंतहाई सफ़ेद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें बड़ी दराज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक आगे से थोड़ा उठा और नथनों से बारीक एक नूर का हाला था जो नाक पर छाया रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ इंतहाई खूबसूरत तराशुदा, थोड़े तहाने की चौड़ाई के साथ, दांत बड़े खूबसूरत और मुतवाज़न और उनमें किसी किस्म की कोई बेरब्तगी ना थी। पहले 4 दांतों में खिला था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो दांतों से नूर निकलता हुआ सामने पड़ता था। गाल मुबारक ना पिचके हुए थे ना अबड़े हुए थे। चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ गोल था। दाढ़ी मुबारक घनी थी। मुख्तलिफ रिवायात को मिलाकर ये नक्शा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदो खाल का आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। जिस हस्ती का ज़िक्र मौलाए कायनात बुलंद करे, जिस हस्ती पर अल्लाह ताला की ज़ात दुरूद व सलाम भेजे, जिस हस्ती का ज़िक्र अल्लाह रहमान और रहीम सारी आसमानी किताबों में करे, जिस हस्ती का चलना फिरना उठना बैठना सोना जागना करवटें बदलना खाना पीना मोमनीन के लिए बायसे निजात शिफात बायसे रहमत बायसे सवाब बायसे हिकमत बायसे दानाई हो और अल्लाह ताला की ज़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के किबरिया को मोमनीन के लिए बायसे शिफाअत बना दिया हो, उस हस्ती का मकाम अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सवाब की नीयत से अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानुल्लाह।